सत श्री अकाल। बलजिंदर सिंह अटवाल वालों हफ्तावारी देश प्रदेश टीवी प्रोग्राम वेखण वाले आप सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम देश प्रदेश के विच गर्मियों की रुत चल रही है और काफ़ी दिनों तो बाद थोड़ी जी ठंडक महसूस होती है, वरना जिहड़ा पिछले कई हफ्तियों तो खुश्क ते गर्म मौसम चल रहा है और फिर दरख्तों की छां बहुत वधिया लगती है। पिछले दिनों के विच जिस तरह का माहौल रहा है उदों फिर याद आउंदी सी पिंडां दे विच जदों दरख्तों की छावें बहना, खास तौर पर फिर तूतां की छां जिहड़ी है बड़ी ठंडक पहुँचाउंदी है। और अज दे प्रोग्राम दे विच तुहानूं एक तूतां वाला घर दिखालदे हां। पंजाब का नहीं, इत्थे ही कैनेडा का, बल्कि सरी दे नाल लगदे शहर डेल्टा दे विच ये है अटवाल फैमिली का घर, जिथे फ्रंट ते उन्होंने तूत लाए हुए हैं और तूत वड्डे हो चुके हैं। पिछली बार तुहानूं दिखा लिया सी तूतियां भी लगियां, हुण तूतियां का सीजन तो लंघ गया, पर तूत बहुत ही संघनी छां वाले हैं। परिवार इस संघनी छां का भी आनंद माणदा है और बाकी भी लोग वेख के बड़े हैरान ते खुश होंदे आ कि कैनेडा दे विच बाकी सब कुछ तो आ गया तो हुण साडे जिहड़े विसरे हुए दरख्त आ वो भी पहुँच रहे आ। ये कलमा लैके कोई आया सी टोरंटो दे विच, उहने तूत लाए तो उत्थों कलमा कट के इस अटवाल फैमिली ने इत्थे लाए तो इत्थों कट के एक कलम मैं भी अपने बैकयार्ड दे विच लाई, वो भी हुण खासा वड्डा तूत हो चुका है। सो अज के प्रोग्राम के विच तुहाडा एक बारी फिर बहुत बहुत स्वागत है। सरी पार्क दीयां रौनकां भी दिखावांगे। सब तो पहला खबरां पेश करते हाँ और गुरप्रीत घुग्गी हुणां दा एक जोक भी सुनाउणा है, हास व्यंग सुनाउणा है और इस तो इलावा पिछले हफ्ते जिहड़ा जादू का खेड विखाया सी, एक होर खेड भी अज के प्रोग्राम विच शामिल की जाएगी। और इस तो इलावा सरदार हरिंदर सिंह हुणां दे नाल जिहड़ी इंटरव्यू चल रही है उसनूं दर्शकों वालों बहुत ही भरमा हुंगारा मिलिया। बहुत ही काम दीयां जानकारी भरपूर गल्लां हन, जानकारी है उसदे विच। उसदा आखिरी हिस्सा अज के प्रोग्राम विच शामिल करांगे, गीत संगीत भी होवेगा। यह है अज दा देश प्रदेश प्रोग्राम। सत श्री अकाल। देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरसार हफ्तावार लैके हाजिर हाँ मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। सिद्धू मूसेवाला के इंसाफ के लिए मानसा विच कढ़िया गया कैंडल मार्च। पुत की सुरक्षा विच कोताही की जांच सने पिता ने सरकार अगे रखियां 3 मंगां। खराब और तनावपूर्वक हालातों के विचाले यूक्रेन ने मनाया अपना आज़ादी दिहाड़ा। हालांकि प्रशासन ने शहर के विच वड्डे इकट्ठां ते लाई पाबंदी। पाकिस्तान च महिला जज विरुद्ध की गई विवादित टिप्पणी कारण पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नूं कारण दसो नोटिस जारी। 31 अगस्त तक किया गया तलब। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू, जिन्हां दी सोशल मीडिया ते एक वीडियो वायरल हो रही है, पर इस तो बाद इंद्रजीत निक्कू ने कहा है कि उन्हां नूं सारिआं दा साथ चाहीदा है, उन्हां नूं पैसे नहीं चाहीदे ने। पर इस दे नाल ही दस दईए कि पूरी पंजाबी इंडस्ट्री उन्हां दे हक दे विच नितरी है। दिलजीत दोसांझ तो लैके वख-वख कलाकारां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते इंद्रजीत निक्कू नूं हौसला दिंदिआं कहा है कि असीं तुहाडे नाल हां। खराब और तनावपूर्वक हालातों के विचाले यूक्रेन के वलों अपना आज़ादी दिहाड़ा मनाया गया। दस दईए कि यूक्रेन ने 1991 के विच सोवियत संघ तो अपनी आज़ादी का ऐलान किया सी। हालांकि यूक्रेन के हालात अजे भी तनावपूर्वक ने। रूस के वलों किए गए हमले नूं पूरे 6 महीने हो गए ने अते कीव वासियों की नींद अजे भी जदों हमले हुंदे ने तां मिसाइलों दी आवाज़ों के नाल ही खुलती है। इस सब दे विचाले यूक्रेन के प्रशासन के वलों अते यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लोगों नूं वड्डे इकट्ठ तो मना किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन छुट्टी होगी या वड्डा इकट्ठ होगा तो रूस के वलों एक बार फिर तो हमला किए जाने के चांस वध जाते हैं।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Using the authority Congress granted the Department of Education, we will forgive $10,000 in outstanding federal student loans. In addition, students who come from low-income families, which allow them to qualify to receive a Pell Grant, will have their debt reduced $20,000. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $1,25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜ਼ੈਬਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ 69 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਤੇ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਡਰਡੌਗ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡਰਡੌਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ, ਪਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਚਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੀ ਬੇਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਹਨ, ਸਪਰੇਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਕਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਸਮਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੀ ਬੇਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਰੈੱਡ FM ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਡਰਾਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ
ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਸਾਰੰਗੀ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। What else are you going to show us today? Okay, we're gonna get you to pick a different one because I could be cheating. I could be using like 18 6 of diamonds, right? Right. So go ahead. And can I ask you to close your eyes also? Sure. Okay, that's Go good. ahead. When I go through the cards, go ahead. Just take one out. Any one you like. Okay. That one. And Yeah. this time, to make sure I'm not cheating, I'm actually gonna have you sign your name nice and big right across the face of the card. It's okay if I see the card. I've seen this trick before. So I show you the card? Yeah, it's okay if I see it. Okay, where do I sign? Here or at the back? Other way. Okay. Okay. Perfect. I will take the Sharpie back. Awesome. So you have a card sign. Make sure it's dried so it doesn't. Okay. Perfect. I'll So I take give it you when back? yeah, I will take it back. Okay. So that is your card, right? Yeah. What if I told you I can try to figure out what card that is? I think it's a black card, right? It is a black card? It's I want to say it's a club. Is it a club? It feels Yes. like a club. Yeah. Is it the Ace of Clubs? Yes, it is. Huh. Wow. That's excellent. So watch the Ace of Clubs. It's got your name written right Yes, there. it It's in is. Sharpie, and you know that's not going to rub off. Yeah. So watch the ace. We'll put the ace into the middle of the deck like so. You can see it's not on top. That's the 2. Oh, we're close. And that's a joker. But watch the 2. If you take the 2, snap my fingers, have it change into the ace with your name on it, that'd be really good. But Wow. if you put the ace back in the middle of the deck like this, snap my fingers, it jumps to, oh, sorry, wait, one sec. Let me just, I don't know where the cameras are, so I'm just doing this. We'll watch the, we'll take the ace, we'll put the ace back inside the middle of the deck. Actually, you know what? We'll only use half the deck. That way, the cheating is fair. Okay. Watch. Done. It's on top of the deck. No, it is not. Oh, sorry, I'm in top of the deck. This is top of the middle. That's the top of the deck down here. Okay. Wow.
But you know this is just an illusion. You know that, right? I don't know what it is. It is. You changed the color? It's gone. Where'd it go? I don't know. I signed it. Where is my signature? It's gone? It's gone. I don't know where it went. Do you know where it went? Because I don't. I think it's. Wait, hold on. It might be over here in my pocket. Yeah, that's where it was. It was in my pocket because I forget that sometimes. But even if you take the ace, just put it on the table like this, give it Yeah. a squeeze, make it disappear, like that. And you know what? Do you play cards? I do play. You do play cards. Okay, hold on. Sometimes. All right, so that's your card. Yeah. We're gonna take your card, lose it inside the middle of the deck, and we're gonna give the deck a shuffle like so. So you sometimes play cards. What games do you play? Pardon me? What games do you play? I play bridge. You play bridge? Yeah. Bridge is pretty decent. So that means you know how to shuffle cards. Yeah. So Harpreet, I want you to take the deck Yeah. and give it a mix for me. Just shuffle it out. Okay. Any way I can? However, you just don't drop the cards. No, I won't. I will try not to drop it. And when you're happy, you can stop Okay. and you hold on to the cards Here they are. because it's your turn to do some magic. Okay. Use your imagination. Imagine your card rising to the top of the deck. Got it? Mm-hmm. Pretend to take it off. Pretend. The first one. Pretend. Yeah, I'm pretending. Good, perfect. Do you look at the card? Yeah. That's not it, right? No. Okay, try again. Okay, pretend to take it off. Like, just do this. Yeah. Don't actually take it off. Okay, I'm just pretending. Pretending. Yeah. Do the act. Yeah, there we go. Do Yeah. the action. Look, and you have a card in your hand right now. No. Then Yeah, I'm pretending it. Yes, yes, I have. pretend. You have to use this all in your imagination. Okay. Okay, and take that card that's in your hand right there. Yeah. You're gonna need to fold it in half. I fold it into half. Okay. Good. Do it one more time. So now you have a card, fold it into quarters. Yeah. And then say the magic words, abracadabra. Abracadabra. And the card is gone. Ta-da. That is gone. So we're going to recap here. I gave you the deck, right? Yes. You shuffle the cards up. You Yeah. mix it really, really well. You pretended your card came to the top. You pretended to take it off and fold it and make it disappear. Right. I didn't touch that, did I? No, you didn't. So if what you did actually happened, your card wouldn't be in there, right? Yeah. Go ahead. Go through the cards. All the cards? All the cards. Look through all the cards. Look for your signed ace of clubs. Look for it. Do you see it? Let me know when you see No, it. I'm not seeing it. Actually, it's not here. It's gone because you made it disappear. Yeah. This box has been sitting here on the table the whole time. Yes. Nobody touched it. Nobody's touched it. Yes. Inside the box, Harpreet, there is. Sorry, hold on. One card folded into quarters. Yeah. And Harpreet, it's got your name on it. Oh my God. Wow. That's excellent. Wonderful. That's for you So- to keep. Oh wow, thank you so much. It's really great. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਫਿਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅ ਮੈਜਿਕ। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਇਸ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਬੜਕ ਮਾਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜਕ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ 3 ਬੜਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟਰੀ ਟਰੀ ਟਰੀ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਾਓ ਢੋਲ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪੰਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ, ਢੋਲ ਵਜਾਈਏ। ਖੈਰ ਫੇਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਡੋਂਗ ਡੋਂਗ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾ ਵਜਾਇਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਾਹਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਖੈਰ ਜੀ ਫੇਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੰਗੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ 2-3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਈ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਫੇਕ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਕੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਰਾਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ 30 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 30 ਬੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3rd ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। gurugranthsahib.io ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੈਦਰ ਗਾਥਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੂੜ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੇ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਬਟ ਗੂੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ 2nd ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਟਮ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਨ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਵਾਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਝਪਕਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਟ 70s ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਯੂਪੀ ਸੀ, ਜਦ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੀडम ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰ ਦੇ ਬਿਕਮਿੰਗ ਫ੍ਰੀ? ਬੜੇ ਫਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਲ ਸੇਗਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮੇ ਆਇਆ ਸਪੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 30-32 ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ, gurugranthsahib.io, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ 'ਤੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 7-8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ 25 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਲੋਜੀ, ਨਿਰੁਕਤੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਟਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਥ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਟਰਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਇਹਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਰ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈੱਡ FM ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੂਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਬੀ ਗੁੱਲਰ ਨੇ ਹਮਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਮਿਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੱਟੂ ਲਿੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਰ ਲਿਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਦਿਓਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ? ਸੂਰਮਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ।
Yo, what's going on? ਮੋਢੇ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ